Степанов, Степаненко Николай. Алло? Алло? Простите, Степаненко Николай, да? С кем имею честь говорить? Я армянин, я бежал из азербайджанской тюрьмы. Извините, но вы ошиблись. Не кладите трубку, пожалуйста, вы наверняка знаете. Алло, вы наверняка знаете Абрама Маркича из Парижа. Да, знаю. А в чем дело? Дело в том, что много лет назад на моих глазах азербайджанцы убили его сына Артура. Я сидел 17 лет и сегодня умудрился бежать. Где вы сейчас находитесь? Я не знаю, ей-богу, я не знаю, где я нахожусь. Одну минуточку. А вот. Улица Нариманова, 12. Никуда не уходите, я сейчас приеду за вами. Да, я буду ждать вас на улице. Все. Может, что-нибудь выпьете? Коньяк, виски? Может, водки? Воды, если можно. Прошу. Спасибо. Пейте. Скажите, вы откуда знаете Абрам Маркович? Он читал нам лекции в медицинском институте. Потом с его сыном Артуром мы сопровождали груз из Еревана в Карабах. Да. Я Артура знал, когда он еще был ребенком. У меня на коленях вырос. Надо же такому. Кто бы мог подумать, что он сыграет роль защитника Родины. Я тоже к нему вначале относился как к ребенку. Это его рвение на фронт и желание побыстрее попасть в бой. Но это потом, когда мы попали в плен к азербайджанским боевикам, он как бы вырос, возмужал на глазах. Правда, тогда ему было немало уже, но все равно. Он никак не мог понять, как можно отравить ни в чем не повинных детей, убить женщин, стариков, как можно отрезать конечности военнопленным. Честно говоря, мне хочется все это заново переживать. Скажите, а как его убили? Когда азербайджанцы узнали, что Абрам Маркич прислал оружие в Карабах, и когда поняли, что у них в руках находится его сын, тогда они в обмен на него потребовали оружие. Что? И
Маркич пошел на это? Нет, конечно. Но, к сожалению, мы об этом узнали очень поздно. Если бы мы знали об этом раньше, конечно, все было бы иначе. Дело в том, что Абрам Маркич послал оружие, которое не стреляло. Как это? Я не в курсе. Но думаю, если бы об этом мы узнали раньше, все было бы не так. Да. Понимаю. Вы, конечно, извините, что я заставляю вас пережить все это. Кто бы мог подумать? Столько лет спустя. Да. Вы знаете что? Идите в ванную комнату. Приведите себя в порядок. Умойтесь. İşim yaxşıdır. Dünən də qonaqlarım var idi. Gəldilər. Hər gün bir yerdə oturmuşuq. Neftin kıymeti neçədir bilmirsən? Yaxşıyım. Özün necəsən? Mən də yaxşı deyiləm, o günə. Hər işi öz yerindən gedir. Çocuklar nədir? O günü 40 milyona akçe almışıq. Akçe. Nə deyəcəklər? Yoxdur. İndi hökumət yoxdur, hökumət. Gözlerim çağır buraya. Qızlar gəlin bir görək. Nə tərisiniz? Вот теперь совершенно другой вид. Шатловый. Спасибо. Пожалуйста, садитесь. Садитесь. Ну, а теперь давайте почаюемся с вами. Простите, можно у вас воды попросить? Пожалуйста. Пожалуйста. Прошу. Спасибо. Да.
Сейчас я вижу, в тюрьме не очень-то и баловали водой. Ну ладно, дорогой. А теперь давайте займемся вашим делом. Алло, Лесумем. Абрам. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Это, даже не поверишь, это Коля Степаненко. Коля, а ты все еще в Баку? Да, дорогой, в Баку. Как-то уже привыкли. Да, говорят же, человек ко всему привыкает. Да, не говори. Слушай, Абрам, у меня вот какое дело к тебе. Тут у меня армянин один. Беглец, говорит, сбежал с бакинской тюрьмы. Да. Он говорит, что вместе с твоим сыном был в плену. Я, конечно, не знал. Сочувствую. Я не знал об этом. Он говорит, что сбежал из тюрьмы, а Артур ему сказал про меня и дал твои данные. А кто этот беглец? Как он к тебе попал? Зовут его Рафаэль. Говорит, что он вместе с твоим сыном Артуром был в плену. И он все это время находился в плену. Сейчас сбежал. Да. Говорит, Артур ему дал мое имя, мои данные и назвал твое имя. Ага. Сейчас он находится у меня. Передай ему трубку. Сейчас. Рафаэль хочет с вами поговорить. Ալո։ Ավրամ Մարկիչ բարեձեզ։ Ես Ռաֆոն եմ։ Սեթրագի ընկերը հիշում եք ինձ։ Սետրակն ասել է, որ քեզ խփել են, դիակդ գտել են արդեն։ Ինչ։ Ում դիակը։ Սետրակը ասում է, որ սպանվածի վրա քո բաճկոնն է եղել։ Ճիշտ է դա։ Աստորեն ինձ մեռած են համարում, հա Ավրամ Մարկիչ։ Ես ողջ եմ Ավրամ Մարկիչ։ Այսքան ժամանակ ես գերու եմ եղել։ Սկզբում Արտուրներ էր ինձ հետ, հետո Այդտեղը բան չեմ հասկանում։ Ոնց ես փախել։ Ոնց ես կարողացել փախնել, չգիտեմ։ այդ երկար պատմությունը Ավրամ Մարկիչ հետո կպատմեմ։ Կներեք, որ ձեր օգնությանն եմ դիմում։ Ինձ փաստաթղթեր են պետք Ադրբեջանից դուրս գալու համար։ Լավ, բարձա։ Դուր Կոլյային։ Ու մի խնդրակել Ավրամ Մարկիչ։ Հայաստանում ոչ ոք չպետք է իմանա, որ ես ողջ եմ։ Հետո կբացատրեմ Ավրամ Մարկիչ։ Ոչ ոք։ Ու սեթրակը, եթե միջև հիմա կապի մեջ եք։ Լավ, չես ուզում չեմ ասի։ Դուր Կոլյային։ Да, да. Сделай ему паспорт русского. Хорошо, я сам позабочусь об этом. Да не получится, Аврам. Да какой же из него русский? Он же типичный армянин. Да и потом, эти шрамы, усы. Все пограничники его в лицо знают. Слушай, может, надо придумать что-то другое. Хорошо, дай подумать. Говоришь, с такой внешностью он не покинет страну? Ну что делать? Поменяем внешность. Шрамы-то куда деть? Нет, надо придумать что-то другое. Послушай меня внимательно. Через несколько дней в Баку приедет группа пластических хирургов. Надо подготовить, сделать такую операцию, чтобы сильно изменить его внешность. Слушай, Аврам, а эти врачи твои? Ну, естественно, конечно. Слушай, Аврам, а где операцию-то будем делать? Ты не беспокойся, мы такую аферу скрутим, что они все останутся с носом.
Понял? Что-то рискованно, Абрам. Я думаю, как придут наши хирурги, дело будет закончено. Хорошо. Ага. Мы еще созвонимся. Коляджан, спасибо тебе. Я все сообщу, если появятся новые сведения. Обнимаю тебя. Привет. Я так понял, Абрам Маркович лично взял свое шество над вами. Хорошо, бай. Он моя единственная надежда. Иначе я отсюда не выберусь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Если Абрам Маркович взялся за что-то, он обязательно все доведет до конца. Ну, о какой операции шла речь? Дело в том, что Абрам Маркович решил изменить вашу внешность. Да. Для этого он в Баку присылает бригаду пластических хирургов. Они вам сделают операцию лица, может, какие-то черты изменят. Но вы прекрасно знаете, что людей, объявленных в розыск, на них есть особая строчка, где отмечаются отличительные приметы. Ну, а с вашим, извините, с такой внешностью вас на первом же КПП застукают. А паспорт? Я же... Не беспокойтесь, все будет прекрасно. Я же вам сказал. Вы же не знаете, с кем имеете дело. Я же сказал, если Абрам Маркович за что-то взялся, то он обязательно доведет дело до конца. совершенно верно. Договорились. Спасибо вам за все. Да это не мне. Это вы потом Абрам Марковича поблагодарите за все. Ну, я пошел. Скоро вернусь. Вот, возьмите. До того, как доедете до Парижа, вы русский. Степан Сафронов. Запомните? Да? Вот еще. На всякий случай. Там что вы, не надо. Берите, Не надо. берите, Да берите. не надо, вы и так Да, уже очень много сделали для меня. Да это надо. не я. Это деньги Абрама Марковича. Он обо всем похлопотал. Берите, 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 понадобится. Ну,
дорогой. Все? Спок. Давай, трогай. В аэропорт. Этот билет в один конец. Париж. Dans quelques minutes, nous allons commencer l'atterrissage. Prière de mettre le dossier de vos sièges en position verticale, d'attacher vos ceintures de sécurité et de fermer vos tables individuelles. Merci de votre attention. Ladies and gentlemen, our aircraft is going to land at Charles de Gaulle Airport in Paris City. The outer temperature is 6 degrees above zero. Close your collapsible tables and remain seated until the aircraft stops completely. Signs are switched off. Thank you for your attention. Друг. My friend. Hello. My friend. Do you speak Russian? Что? Вот и отлично. Слушай, друг, я с семьей лечу в Диснейленд. Дети хотят с нами посидеть. Понимаешь, да? Вот, хотел попросить поменяться местами, да? Можем поменяться? Ну, пожалуйста. Дети хотят. Да, конечно. Спасибо, друг. Спасибо, товарищ.
կարող եք կապը քանդել։ Ներիր, ասում է, կեզնից իմ տղայի կարոտն առնեի։ Ծնողներ ունես։ Հայրս մահացել է, երբ որ 10 տարեկան էի, մայրս դպրոցս ավարտելու օրը։ Արի, գնանք մի քիչ մոմ գանք, գնանք, արի, դերս։ Մի քիչ դուրս մնանք, հա։ Այդքան տարի նստել եմ փակ տարածության մեջ, ինքնաթիռնել փակ։ Արի այստեղ նստել։ Այդ աչքերի կապի համար կներես, երևի կհասկանաս վերջ։ Պրոբլեմ չկա, պետք չունեք արդարանալու։ Զարմանալի է, որ հայերեն չես մոռացել։ Ես երբեք չեմ դադարել հայերեն խոսելուց։ Միշտ ինքս իմ հետ մտքումս խոսում էի։ Ինչելոց բժիշկը քո դեմքի հետ լավ է աշխատել։ Շատ։ Նույնիսկ երևակայել չեք կարող։ Անց գործ արել, որ ամբողջ տարիները կարծես ես չեն են եղել։ Բոլոր տարիները ջնջել ա դեմքիս վրայից։ Նայում եմ հայելուն, ինքս ինձ չեմ ճանաչում։ Բայց ինձ թվում է 300 տարեկան եմ։ Ինչպես ես քեզ զգում։ Ես գիտեմ, որ գերությունը կուրորտ չի։ Լավ եմ։ Իմ մասին կարող եք չանհանգստանալ։ Լավ եմ։ Դուք երևի ուզում եք Արտուրի մասին պատմեմ, չէ՞։ Շատ եմ ուզում։ Հավատացեք, իրականությունը մենակ ապրողներին է տառապանք պատճառում։ Հա, ես ապրում եմ, հա, ճիշտ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Տետյաց Ավրամ, մենք գնացինք։ Մի շտապեք, կգա թորեսը ձեզ կտանի։ Դե լավ, էլի արդեն խոստացել եք ձյաց Աբրահամ։ Արդեն մեծ ենք, չէ։ Դու գիտես, չէ, իմ խոսքը օրեն կա։ Չէ, մոռացել ես։ Ամեն անգամ ասում եք վաղը։ Դե մենք գնացինք։
Սոֆիկը քրոջ աղջիկն է, իսկ Նինան ընկերոջ աղջիկն է։ 2 տարի ինձ մոտ են ապրում։ Սոֆին միակ հարազատս է։ Քույրս երբ մահացավ, դրանից հետո միշտ ինձ մոտ է ապրում։ Դժվար է հետները լեզու գտնելը։ Լեզու գտնելը դժվար չի։ Աչքդ պետք է միշտ ուշադիր պահես։ Ստեյջայրությունը մեզնից ավել շատ բան գիտեն ինչեր։ Պետք է նայես, որ ուրիշների ջրերը չընկնեն։ Արտուրին էլ եք տենց մեծացրել։ Արտուրը ուրիշ տեսակ տղա էր։ Դու ուրիշ բան ինձ ասա, ով է այդ հայվանը, որ կրակեց։ Ես հետո իմացա, որ հայ գերիները դրան խփել են։ Սեթրակը պատմեց դրա մասին ինձ։ Դու ինձ ճիշտն ասա, որ վրեժը ինձ չտանջի։ Ճիշտ է։ Ես եմ այդ խփողը։ Ուղղակի զարմանում եմ Սեթրակը որտեղից է իմացել։ Չնայած պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես կարծում եի, որ այդ խփողին հաստատ վերացրել են։ Երանի չէր վերացնեի։ Ոնց որ մտքերս կարդային, որ ուզում եմ մեռնեմ։ Ինչպես տեսնում եք, չվերացրեցի։ Ողջ ու առողջ ձեր դիմաց նստած եմ։ Արի տուն գնանք, մենք լա շատ խոսելիքներ ունենք, արի։ Համբի, նստ։ Իսկ ինչի չես ուզում, որ Երևանը իմանան, որ դու կենթանի ես։ Սկով ասեց, որ ողջ եմ։ Ռաֆայել Ավագյանը վաղուց մեռել է։ Ես Բաքվից ձեր ընկերոջ հեռախոսով զանգեցի Երևան։ Կինս ամուսնացել է, երեխա ունի։ Ունենց որ սպասող չունեմ։ Հետո բացեց ազերիները Երևանում իրանց լրտեսներ ունեն։ Հենց իմացան, որ ընդեղ եմ, մի ձև կգտնեն ինձ ձեռք գցեն։ Իսկ ես դեռ անելիքներ ունեմ։ Այսինքն այն զինվորին, որ սպանեցի Արտուրի համար։ Այս զինվորը առաջինն էր այն մեծ ցուցակից, որը իր հերթին է սպասում։ Ինքնաթիռի մեջ ես կապիտան Քերիմ Դովլաթովին տեսա։ Դովլաթովի մաշկի առաջ երկու հատ, երկու երեխու երակների մեջ նավթ սրսկեց, երկու աղջիկա, 13-14 տարեկան։ Ես ապրում եմ նրա համար, որ այդ Դովլաթովը չափ։ Հասկանում։ Մեր այդ խոսակցությունից հետո մի քանի օր մենք այլևս չքննարկեցինք մեր ապագայի պլանները։ Դովլաթովի մասին ես չէի մոռանում, բայց իրավունք էլ չունեի որևէ բան պահանջելու Ավրահամ Մարգիչից։ Ես ինքնուրույն մարդ չէի։ Ես չէի վաստակում, առայժմ։ Ես փորձում էի ադապտացվել ազատ կյանքին ու անել Եվրոպայի կենտրոնում, Փարիզում։ Երեկոները մենք միասին էինք անցկացնում, ես պատմում էի Արտուրի մասին, մեր մասին ու իմ առանձին բանտում անցկացրած տարիների մասին։ Ավրահամ Մարգիչը լսում էր որդու մասին ու իմանում էր բաներ, որ երբեք էլ չէին բացահայտվի, եթե Արտուրի կյանքում չլիներ այդ պատահական ու միակ արկածը, զենք տանել Ղարաբաղ ու մասնակցել առաջին ու միակ մարտին։ Ես անընդհատ սառը ջուր էի խմում, բանտից փախնելուց ի վեր։ Կարծում էի, թե մի անգամ կշտանալուց հետո ես կմոռանամ իմ անհակ ծարավը, բայց միևնույնն է,
ոչ մի կերպ չէի հագենում։ Ցերեկներ Ավրահամ Մարկիչը ինձ ցույց էր տալիս քաղաքը, պատմում թե ինչպես են ապրում մարդիկ։ Ինձ համար ամեն ինչ նոր էր ու զարմանալի, իսկ հետո ես ունեցա նոր անձնագիր, անկախ Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր։ Անունս նույնն էր՝ Ռաֆայել։ Ես արդեն շատ մեծ էի ուրիշ անվան վարժվելու համար, իսկ ազգանունս փոխվեց։ Հիմա ես Սեթյան եմ։ Տենց անցավ մի քանի օր, թվում էր թե Ավրահամ Մարկիչը մոռացել է Դովլաթովի իր միակ որդու սպանության մեղսավորներից մեկի մասին։ Վերջը չասեցիր ուր են գնում։ Հարի հետս կասեմ։ Bonjour. Ճուշացանք։ Non, asseyez-vous. Ուզես խմել։ Չէ, չեմ ուզում։ Ավելի լավ է իմանամ ինչոց է։ Արի սպասենք։ Il est sorti. Ինքնա։ Դովլաթովն։ Մերսի։ Գնանք, բարի։ Հուսով եմ մտադրությունները լուրջ են։ Ավելի քան։ Քսավիեն ամեն ինչ կանի, երեկոյան հետը կհանդիպեք եւ կպայմանավորվեք։ Քսավիեն անգլերեն խոսում է, ես ֆրանսերեն չգիտեմ։ Եթե պետք է կխոսեմ։ Եթե շատ պետք լինի, անգամ թուրքերեն կարող է խոսել։ Ավրահամ Մարկիչ։ Ես իմ կռիվն է։ Մի մտի սրա մեջ։ Դու ինչին է պետք ես ամենը։ Կարող ես ինձ տենց հարցեր չտաս։ Մենք մի թիմ ենք։ Մի թիմ ենք։
օգնական ամեն ինչ պատմեց ինձ։ Դու կարող էիր ամեն ինչին խաչ կաշեիր, անգամ մեր վրա։ Այդպես էլ եղապատար վազել հյուրանոցի ֆոյեով, այդունից 1 րոպե առաջ։ Կներեք, ինձ համար երեխան երեխա է, թուրք թե հայ։ Այդ թուրքը այդպես չէր մտածում։ Գիտեմ։ Կներեք ինձ։ Դու կարծում ես ես քեզ մեղադրում եմ։ Ես միայն ուզում եմ հասկանալ։ Կարծեցիք Սավյեն ինձնից ձեռք կխար։ Իմ օգնականը էմոցիաներին չի հանձնում։ Սա իմ օգնականն է պատրաստել, նայիր։ Հասան Բեգզադիևն ուրա։ Ինքը դեռ չի գտել դա։ Ամենակարևորը ինքն է։ Հասանին մենք կգտնենք, մի անհանգստացիր։ Հիմա ինձ ասա, ումից ենք սկսելու։ Իմ պատմածների հիման վրա ու նաև իր կապերը գործի դնելով Ավրահամ Մարկիչը մի ցուցակ էր կազմել, որ նշված էին այն ազերիների անունները, ովքեր պատերազմի տարիներին առանձնակի դաժանություն էին ցուցաբերել խաղաղ հայ բնակչության հանդեպ, բայց գիտեի, որ կան մարդիկ, ովքեր Ավրահամ Մարկիչի հրամաններն են կատարում արագ ու անսխալ։ Մուրադ, եթե չես ուզում հենց տեղ սատկել, գցիր զենքդ, լսում ես? Ծերուկին բաց թող, Մուրադ, լսում ես ինձ? Գցիր հենց հիմա զենքդ! Գցիր զենքդ, ասում եմ։ Մենակ էր։ Դուրը բացեցի, մտան ես երկու հոգի էին։ Բա հետո բայն մի հոգին ուրա։ Ջուր էին ուզում, գնացի ջուր բերելու, եկա չկար։ Ձերբակալեք սրան։ Ուշադիր եղեք։ Պարոն գեներալ, թույլ տվեք զեկուցել։ Ուրեմն Մուրադ Բակիևը փորձում էր սպառնալ մեր բնակիչներից մեկի կյանքին։ Փորձեց խեղդել նրան։ Ստիպված միջամտեցինք։ Մեր աշխատակիցներից մեկը կրակեց և վիրավորեց նրան ոտքից։ Պարոն գեներալ, մեզ լրացուցիչ ուժեր են պետք տարածքը ամբողջությամբ շրջափակելու համար։ Վերկաց, նորմալ նստիր։ Չեմ կարող, ոտքս ծավում է։ Վերկացու նորմալ նստիր ասեցի։ Դու ինչա, կարծում ես հանգստի տուն ես եկել։ Վերկաց թե չէ հիմա մյուս ոտքդ կկոտրեմ։ Պետք չի։ Պետք չի։ Հիմա կկանգնեմ։ Հիմա ասա, անուն ազգանուն, ծննդյանը տարին և ամիսը,
Գալուտ նպատակը։ Սկսենք անուն ազգանունից։ Ասա։ Մուհամմադ Սաթեի։ Ծնվել եմ Թեհրանում 1960 թվի ապրիլի 5-ին։ Եկել եմ ստեղ, որ իմ բիզնեսը դնեմ։ Ես ուզում եմ իմ խանութը բացել։ Ստում ես անասուն։ Ամեն ինչ սուտ է, բայց ոչինչ։ Դու ինձ ամեն ինչ կպատնես։ Ողջ ճշմարտությունը կասես։ Ես խոստանում եմ քեզ։ Մենք գիտենք, որ դու Մուրադ Բաքիևն ես։ Հասկանում ես։ Դուք ինչ-որ մեկի հետ շփոթում եք։ Ես ասեցի, որ իմ անունը Մուհամմադ Սաթեի։ Քլինուց Ալլահը։ Մուրադ, ես քեզ ուղիղ կասեմ։ Դու մինչև երեկո ժամանակ ունես, որ ամեն ինչ պատմես։ Դրանից հետո մենք քեզ կհանձնենք։ Քամու։ Ուրիշ ծառայությունների, Մուրադ, որոնց համար դժվար չի լինի իմանալ այն, ինչ իրանց պետք է։ Ուրեմն լավ կլինի հիմա խոստովանես ու պատմես ամեն ինչ ոնց կա։ Դե պատմիր, լսում եմ։ Առանց փաստաբանի ոչինչ չեմ ասի։ Ոչ մի խոսք չեք լսի ինձանից։ Պարոն Գրիգորյան, Հարոյան ենք են եկել։ Хорошо, Մուրադ։ Ես քեզ համար փաստաբաններ կկանչեմ։ Մեկի փոխարեն երկուսը։ Եթե դու հիմա իմ ներկայությամբ չես ուզում խոսել, գուցե իրենց ներկայությամբ խոսես։ Խնդրում եմ, պարոն Արոյան։ Խնդրում եմ, շատ առաջ մի եկեք, չի թույլատրվում։ Դուք միայն ասեք։ Խնդրում եմ ձեզ, միայն ասեք։ Մուրադ Բաքիևն է։ Բա ինքն է բողովը։ Պարոն Արոյան, ես ձեզ այստեղ իմ պատասխանատվությամբ եմ թողել։ Խնդրում եմ ձեզ, առաջ չգաք։ Բայց դա ինչ կապ ունի որ։ Դա օրենքով չի։ Ես կբողոքեմ միջազգային դատարան։ Խեղտեմ, արա, ես քեզ։ Խնդրում եմ ձեզ, պարոն Հարոյան։ Ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ։ Առաջ չգաք։ Ես պահանջում եմ դատական գործընթաց։ Ձենդ կտրի շուն։ Մենք ենք քո դատավորները, եւ մենք քեզ կդատենք մեր օրենքներով։ Գրիգորյան, ես ձեզ խնդրում եմ, ինձ մի 3 րոպե մենակ թողեք դրա հետ, ու կտենաք ոնց է երգում։ Դե դուրեմ ես չեմ կարա, հա մի րոպեում անում դու 3 րոպեում պետք է անես։ Մի հատ թողել։ Չեղավ, պարոն այք, չեղավ։ Մենք արդեն խախտում ենք կանոնները։ Չեղավ այսպես։ Դու ինչ չես հիշում։ Չես հիշում, որ ինձնից զենք էիր առնում։ Այս կոտրած ձեռքերով էի քեզ տալիս։ Դու ինչ չես հիշում, հա։ Դու ինչ չես հիշում, շուն։ Հիշում։ Հա։ Ես Մուրադ Բաքիևն եմ։ Բայց դուք ոչ մի իրավունք չունեք ինձ մատով կպնելու։ Ես պետք է հիվանդանոցում պարկեմ։ Ես պահանջում եմ, որ ես փաստաբան ունենամ։ Եվ ես պահանջում եմ, որ դուք կապվեք իմ ղեկավարության հետ։ Տղեկ, խնդրում եմ։ Ես հիմա կլրացնեմ թղթերը, դուք կստորագրեք։ Այսքանով բավարարվենք։ Ինքնա, պարոն Հարոյան։ Պարոն Հարոյան, խնդրում եմ, ինձ նայեք եւ ասեք։ Ինքնա։ Ասինք հա էլի, ինքնա, բա ելով է։ Խնդրում եմ, ստորագրեք այստեղ։ Ես ոչ միտեղ չեմ ստորագրում։ Պարոն Արոյան, ստորագրեք այստեղ։ Շնորհակալ։ Խնդրեմ։ Դուք նույնպես կարծում եք, որ ձեր առջև Մուրադ Բաքիևն է։ Բալով է, բայց որ սև շունն է։ Խնդրում եմ, դուք էլ այստեղ ստորագրեք։ Մուրադ, ես քեզ միևնույնն է կսպանեմ։ Գլուխդ կկոտրեմ։ Դոլգը բուդու ռեզես։ Դանդաղ
կմորթեմ եւ կտապակեմ քեզ, դու շուն ես։ Ձեզանից ընդամենը այսքան բաններ պահանջ։ Արա դե թող խոսանք էլի, որտե դու ոնց ես սրան թողել ոստենասկի։ Դու ոնց ես կմեռնեմ, ես չեմ կարա։ Down, Kashi. Hands up. Վերքդ վերև։ Hands up slowly. Դանդաղ վերև բարձրացրու։ Rally! Ralif. Look at me, Ralif. Ուշադիր ինձ նայի։ Հիշեցիր։ Do you remember me, Ralif? Հիշեցիր դու ինձ։ Հա? Չէ։ Շատ շուտ մոռացար սյունից գանվածին։ No? Չէ հիշեցիր։ Չէ։ It's okay. Ոչինչ։ Պարտադիր չի որ հիշես։ Իմ նման ենքան ունեն անցել ձեռքիդ տակով։ Ուղղակի պատասխանի։ Where is the Ուրա Հասան Բեգզադիևը։ Where is the Hassan Begzadiev? You will not. Չգիտեմ։ Ոչինչ։ Առաջին անգամը չի։ Կգտնենք։ Գտնենք Հասանին։ Let me go. Ես կապ չունեմ, ինչ եք ուզում ինձնից։ Հիմա You are free to go. Հիմա բաց կթողնեմ։ Just say hello. Ուղղակի մի խնդրանք, Դովլաթովին կբարևես։ Դժողքում։ Նարիսայա։ Ինչ ես կարացել, ինքնա։ Հինգ օրից հետո կլինի այստեղ Փարիզում։ Նավթի բիզնեսով ազբաղվում։ Այստեղից բիզնես առաջարկ ստացել։ Այդ բիզնես առաջարկը դուք եք արել։ Ես կամ իմ ծանոթներ ինչ տարբերիչ։ Կարևոր է 5 օրից հետո ստեղ կլինի։ Եվ